कथा देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं मेघा और दोस्तों मैं शिवाजी आर्यन आप दा स्वागत है जी बोध कथा के इस प्रोग्राम के बोध कथा यानी किसी भी चीज़ किसी भी कहानी तो जो सानू कोई संदेश मिलता सानू बोध हुंदा तो असी अपनी जिंदगी को सवार सकते हैं। और अज बोध कथा की इस कड़ी के सामने असी उस कहानीकार एक ऐसी शख्सियत को लैके आए जो तुहानू कहानी सुनाएंगे। एक बहुत नामवर कहानीवार ने, बहुत सारिया उन्होंने किताबां भी छप चुकिया ने। माहलपुर हुशियारपुर के जिले के माहलपुर के खेतर तो इतने पहुंचे ने बलजिंदर मान जी। निੱਘਾ स्वागत करते हैं मान साहब आपका। बहुत बहुत तुहाडा भी स्वागत है जी, शुक्रिया। तो मान साहब हुण बिना किसी देरी तो फिर जी कथा जी अज तुहाडी ताश दी बाजी कहानी जी हैगी है वो लैके आए हो तुसी, शुरू करिए जी उन्होंने। हाँ बिल्कुल जी मेघा जी ते शिवा जी कहानी है मेरी ताश दी बाजी। मेरे पिंड दी बोड़ हेठला थड़ा बहुत पवित्र स्थान मन्निया जाता क्योंकि इस स्थान ते आके हर किसी का मन बैठण नूं कर आंदा। कारण एक पासे बाबा जी की समाध, सामने खूह ते एक पासे गुरुद्वारा ते बोड़ की ठंडी ठंडी छां का आनंद माणन लई हर किसी का जी करता। ते जिन्हां दिनां दे विच बिजली के कट लगते फिर तो सारा नगर ही इस बोड़ की छावें आके गप्पां मारन लग पैंदा। एक पासे बजुर्गों की ढाणी, एक पासे गभरूआं की ते एक पासे औरतां ते एक कुंजे बच्चे अपना रौला रप्पा पाई जाते ते सारे आपो अपने गल्लां विच मस्त रहिंदे। इस स्थान ते सिर्फ पिंड दी ही राजनीति डिस्कस ना हुंदी सगों देश विदेश दीआं गल्लां ते चर्चा हुंदी। भगत दे मसलियां ते विचारां हुंदियां। नौजवान अपने मसलियां बारे विचार करते कि देश दे विच किवें बेरोज़गारी फैल रही है, किवें नशिਆਂ ਦਾ रुझान वध रहा है। तो एक पासे बच्चे अपनी खेडां विच मस्त रहिंदे ते पिंड दीआं सुआणियां अपना निक्का मोटा काम नवेड़ वो भी इत्थे आ बैठदियां ते वो बैठ सिर जोड़ विचारां करदियां क्योंकि पिंड दा लांघा होण करके मत्था होण करके पिंड विच आउण जाण वाले हर बंदे ते उन्हां दी निगाह हुंदी है। पिंड विच किस घर प्राहुणा आया ते किहड़े प्राहुणाचारी गए ने ते उन्हां औरतां नूं सारा पता हुंदा। पर मैं ते करन इत्थे कदी कदी दृश देखण लई चले जाते पर साडे मम्मी पापा सानू उत्थे बहुता देर खड़न ते बैठण ना दिंदे। साडे मन च विचार आंदा कि सारे लोग इत्थे आउंदे ने लेकिन साडे मम्मी पापा साडे ते क्यों बंद चलाਉਂਦੇ ने जी। ते साडे मन च ख्याल उपजदा लेकिन असीं मापिਆਂ ਦਾ कहना मन के जल्दी ही घर वापस आ जाते। तो एक दिन मेरे डैडी ने समझाया, देखो बेटे तुसी बहुत सियाने हो, जैसी संगत बैठिए तैसी फल दीन। साडे ते सब तो वध असर संगत दा हुंदा है। असी जिहो जी संगत करांगे उहो जी सानू सोबत मिलेगी। सानू चंगी संगत करनी चाहिदी है जी। जे असी चंगे लोकां दी संगत करांगे साडे अंदर चंगे ख्याल उपजणगे, सानू चंगी प्रेरणा मिलेगी ते असी चंगे कंमां वल तुरांगे ते साडीआं मंजिलां बाकियां नालों उचेरियां हो जाएगियां। जेकर साडी संगत माड़ी हो गई फिर उसके नतीजे बारे तो तुसी सारे जाणू हो। मैं ते कबीर ये विचार सुन के बहुत प्रसन्न होए ते अपने मन में ये ख्याल किया कि असी हमेशा चंगी संगत ही करनी है। कारण अपनी सोच अपने ज्ञान का प्रदर्शन लाउण लई कहन लगा, हाँ पापा जी कहंदे ने खरबूजे नूं खरबूजा देख के रंग फड़दा। उत्थे कई न्याणे गालां भी कढ़दे ने ते सिर्फ गालां नहीं कढ़दे ते कई बारी तो लड़ भी पैंदे ने, इत्थों तक कि हथों पाई हो पैंदे ने। पिछे जाए सोनू मोनू की लड़ाई हो पई, उहने उहदे सੱਟ मार दित्ती ते जदों ये गल घर पहुंची तो उन्हां दे घरदियां दी भी लड़ाई हो पई। सो ये गल बहुत बुरी है। बेटे तुसी बड़े सियाणे हो, तुसी समझदार हो कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ खुद लड़ते ने गालां ਕੱਢਦੇ ने ਤੇ ਇੱਥੋਂ तक कि घरदियां ਨੂੰ लड़न ਲਈ मजबूर करते हैं, वो किवें सियाणे हो सकते हैं। इन्ने नूं कबीर भी अपने ज्ञान की नुमाइश लाने ਲਈ बोल पिया, पापा जी साडे मैडम कहंदे ने सानू किताबां नूं साथी बनाना चाहिदा है। चंगियां किताबां कदी किसी नाल धोखा नहीं करदियां। ये मनुख दा सब तो नरोआ साथी है। इन्हां दे विच ज्ञान विज्ञान सारा संसार छुपिया पिया। हाँ बेटे, डैडी ने कहा बेटे तेरे मैडम बिल्कुल सच कहंदे ने। ये किताबां
ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਿੱਟਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਪੱਤਾ ਸਿੱਟ, ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਤਤਪਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਸਤਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਜੋ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਛੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਬੇਧਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਉਲਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਜੋਰਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੋਰੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਚੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿੱਛੀ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੀ ਜੂਹਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਛੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਛੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਨ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਵਾਗਤ।